देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। दोस्तों, एक बहुत वड्डा सवाल अकाली राजनीति च पुछया जा रहा कि हुण टकसालियां और ढींडसियां दरम्यान खिच्चियां तलवारां किस हद तक जाणगियां। इस गृह युद्ध दे विच जितू कौन और ये युद्ध कित्थों तक जाऊगा, किन्ने क पोतड़े फरोले जाणगे, किन्नियां क अंदर दियां गल्लां बाहर आउणगियां, किन्ने क भेत नंगे होणगे। बहुत सारे सवाल है और इन्हां सवालों के जवाब मीडिया च लभे जा रहे हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा दे कल अकाली दल के प्रधान बनने तो बाद सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दियां वख-वख चैनल्स ते इंटरव्यू नज़र आ रही, जिथे वो ढींडसा नाल ना चलण की गल भी कह रहे हैं, ढींडसे नूं नंगिया करन की गल भी कह रहे हैं। उन्हां दे एक दो साथी भी गल कर रहे हैं बड़ी उच्ची सुर दे विच और इस सारे वरतारे नूं अनैतिक दस रहे। इस सारे दे विच मैं कोशिश की कि सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा का पक्ष लिया जाए कि आखिर तुसी जिहड़ी जग्गों 13वीं कीती ब्रह्मपुरा नाल उहदा कारण की सी, ते मैनू जिहड़ा जवाब मिलिया असीं उहदे उत्ते अगे गल करन लगे हां। ये नुकता बड़ा अहम आ सरदार साहब। जदों मैं सुखदेव सिंह ढींडसा नूं ये पुछया कि ब्रह्मपुरा दा दोष वाजिब है, तुसीं उहनां दे बंदे पट ले और एक बैड ते पए बंदे नूं एडा वड्डा सदमा दिता, ते उस जवाब मैनू जिहड़ा मिलिया ते उहदे कई सवाल निकल आए। मैं तुहाडे नाल सांझ पाउण लग्या। वो कहते कि मैनू कहा जा रहा सी कि तुसीं श्रोमणी अकाली दल टकसाली की प्रधानगी लै लो, शर्तां भी पासे रख लो, बाकी सारे पक्ष भी रख लो, लेकिन जदों मैं अकाली दल नालों वख होया, चुप करके बह गया, मैं सदा ये कहा कि मैं अकाली दल नहीं छड्डिया। बिल्कुल ठीक है। मैं अकाली दल छड्ड के नवीं पार्टी नहीं बनावांगा, लेकिन अकाली दल की मौजूदा लीडरशिप नूं बदलांगे जी। सो ये जे एजेंडा यही सीगा और हुण मैं कोई नवा बैनर नहीं लियांदा। जिहड़े समर्थक सीगे, जिहड़े प्योर अकाली सीगे, जिहड़े अकाली सोच वाले सी, उन्हां दा इकट्ठ सी, उस इकट्ठ दे विच सुखबीर दी जगह मैनूं प्रधान चुनिया गया। इहदे लीगल पक्ष जिन्ने मर्जी होण, कल नूं इहदे ते जिथे जिथे मर्जी सानूं जाना पवे, लेकिन असीं जिहड़ी गल कह रहे सी कि नवीं पार्टी बनाउण दी बजाए अकाली दल नूं इहदीआं रवायतां नाल बहाल करांगे, अकाली दल नूं मुड़ के लीहां ते लिआवांगे। सो नवीं पार्टी बारे सोचना मेरी सोच विच शामिल नहीं सी। किसी टकसाली दल दा जां किसी होर दल दा प्रधान बनना जां होर दल बनाउणा, उहदे नालों मेरा सारा यतन इस गल ते सी कि मैं अकाली। और दूजी गल वो कहंदे जी ये गल जेकर समय तो पहलां डिस्कलोज की जाती ते कुछ लोग साडे विच भी कुछ लोग एक हद वो इशारा भी दिंदे आ, वो लोग सीगे जिहड़े साडी सारी दी सारी गल उधरले घर तक पहुँचा रहे सी। सो सवाल ये सीगा कि असीं वो सारियां गल्लां डिस्कलोज कीते बिना एक इकट्ठ बुलाया जिहदे विच सुखबीर दी जगह जिहड़े लीडर सीगे अकाली दल दे, जिहड़े अकाली दल नाल जीए मरे आ, सालां तक जिहड़े अकाली रहे आ, उन्हां ने ये मैनू चुन लिया और असीं इहदी प्रॉपर भर्ती करांगे, ਇਹਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਨਗੇ, उस तो बाद प्रधान की नवें सिरों चोण होएगी। ये प्रक्रिया चाहूगा फिर चोण कमिशन को जावांगे। ठीक है, चोण कमिशन की निर्णय दिंदा है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ है इलैक्शन वाले वो किनू मिलते हैं, तकड़ी किहदे कोल जांदी आ, कोर्टां पईयां, सारा कुछ है, क्योंकि असीं भी जन्मजात अकाली हैं। उन्हां दा सवाल बड़ा वाजिब सी मैनू कि जदों असीं अकाली है तो असीं होर पार्टी क्यों बनाईए, जिन्हों सालां तक सिंजिया उहदे तो परे क्यों जाइए। सो सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दे इतराज जिहड़े कहंदे जी तुसीं सानूं कह रहे हो, ये उत्थे ही खत्म हो जाते हैं जदों असीं कोई नवां दल ही नहीं बनाया। असीं जिस अकाली दल च जम्मे मरे आ, जिथों तक हुण लड़दे आए आ, उसे अकाली दल च श्रोमणी अकाली दल अगलियां ने बादल लाया, असीं श्रोमणी अकाली दल बनाया जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल पुराना सीगा। सो श्रोमणी अकाली दल नूं मुड़ के रिवाइव कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल जिन्हों बदावा बादल के दे गए सी अपना पिछे ना लिख के, हर जगह श्रोमणी अकाली दल बादल लिखते हैं। सो गलत मैं कित्थे आ, मैनू ब्रह्मपुरा साहब ये कहण कि मैं गलत हाँ। सो मैनू उन्हां दी गल च वजन लग्या। सो तुहाडा नुकता नज़र भी वधिया हुंदा, की कहना चाहोगे? दरअसल ये मुद्दा ईगो नहीं, दरअसल ये मुद्दा ये भी नहीं गा, मुद्दा सिर्फ इन्ना है कि मेरी गल क्यों ना मनी जाए। पहली गल तो रंधावा जी बड़ा साफ है कि 1994 तो बाद जदों एक ये मन्निया जाता कि जदों अकाली दल जिहड़ा सी पंजाबी पार्टी बना दिता गया जी मोगा कन्वेंशन दे विच,
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਫੇੜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਲਵੰਡੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜਾਤ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਂਚਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ 14 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਨ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੋਰਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਾਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ 100 ਖਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ, ਅਜਨਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਲਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੇ, ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2015 ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ 2015 ਚ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1.5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਹਾੜ ਸਿਆਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸੁਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਓ। ਜੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਆ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ 22-25 ਸਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਵਧਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ? ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਗਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਦਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹਰਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੇ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਚੜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਔਲੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜਨਾ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਕਨਸੂਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਆ 1957 ਦੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨੇ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਟਕਸਾਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ 170 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਤੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਲੱਭਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤ ਕਹਿਣ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਨਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 234 ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 234 ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 117 ਤੋਂ 234 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੇਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਚੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲੀ ਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰੋਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਝਰਨਾਟ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਖਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1998 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ 2002 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੱਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਵੇਲੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਖੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਮੁੱਕ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।